ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਬਰਾੜ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟੀਲਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 250 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। बेशक कैप्टन सरकार के यतन सदका महाराष्ट्र फसे सिख श्रद्धालुओं की घर वापसी होने लगी है, पर हजे बहुत सारे लोग उत्थे अटके हुए हैं, जिन्हां च बठिंडा जिले के 80 तो 90 श्रद्धालु शामिल ने जो गुरुद्वारा गुप्तसर साहिब च फसे ने। इन्हां श्रद्धालुओं च बच्चे ते बजुर्ग भी दसे जा रहे हैं, जिन्हां ने एक वीडियो जारी करके सरकार तो मदद की गुहार लाई। मोगा च नंदेड़ साहब तो परते 3 श्रद्धालुओं के सैंपल लए गए हैं तो 3 श्रद्धालुओं को होम क्वारंटीन कर दिता गया। ये श्रद्धालु तरन तारण के पॉजिटिव आए व्यक्तियों के संपर्क दे विच आए सन, यानी उन्होंने नाल परते सन। बीते दिन ही दिल का दौरा पैण कारण मारे गए बस ड्राइवर का बरनाला च अंतिम संस्कार किया गया। ड्राइवर नंदेड़ साहब च श्रद्धालुओं को लैन गया सी ते रस्ते च हार्ट अटैक नाल उसकी मौत हो गई। संस्कार दौरान स्थानक विधायक मीत हेयर मौजूद रहे। बरनाला के मृतक बस ड्राइवर के परिवार लिए सरकार मदद के लिए अगे आई है तो परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। कोटा च फसे 9 विद्यार्थी अमृतसर च अपने घर परत आए हैं। विद्यार्थियों को लियाउण लई पंजाब सरकार वालों रोडवेज दीआं बसां राजस्थान भेजियां गईआं। सूबे दीआं मंडियां ते खरीद प्रबंधां दा जायजा लैण लई मुख मंत्री वालों 6 IAS अधिकारी तैनात किए गए हैं। अधिकारी 28 ते 29 अप्रैल नूं मंडियां दा दौरा करके तक CM नूं इस बारे मुकम्मल रिपोर्ट सौंपणगे। वाढी दे सीजन दौरान पंजाब दीआं अनाज मंडियां च कणक लैके आउंदे किसानां नूं सैनिटाइजर मशीनां राहीं सैनिटाइज करन दे प्रबंध किए गए हैं, पर राजपुरा दी मंडी च ये मशीनां लगियां जरूर ने पर चिट्टा हथ ही साबित हो रही ने। ना हथ धोने लई पानी का प्रबंध है तो ना ही किसानां नूं मंडी च आउण लई पास मिल रहे हैं, जिस करके किसान काफ़ी परेशान ने। सरहंद सब्जी मंडी हुण 2 हफ्ते के लिए बंद रहेगी। दरअसल रात के समय इत्थे व्यापारी ते किसान सब्जी बेच रहे सन, जिस कारण इत्थे भीड़ उमड़ रही सी। खास करके राजपुरा तो लोग सब्जी खरीदण लई पुज रहे सन, जिस कारण हुण यह फैसला लिया गया। खन्ना की सब्जी मंडी सख्ती करदे प्रशासन वालों एक आड़तीए का लाइसेंस रद्द कर दिता गया है। जानकारी मुताबिक इस आड़तीए वालों बिना इजाजत मंडी च ट्रक दाखिल करवाया गया सी, जिसकी जानकारी मिलदियां आड़तीए ते उसके पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर उसका लाइसेंस रद्द कर दिता गया। उधर चंडीगढ़ के PGI च कोरोना नाल लड़ रहे एक होर शख्स ने यह जंग जित ली है, जिसनूं मंगलवार PGI तो छुट्टी मिल गई। दस दईए कि शख्स कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके जवाहरपुर पिंड का रहने वाला है, जिसकी रिपोर्ट हुण नैगेटिव आई है। कोरोना के इस कहर दौरान फिरोजपुर प्रशासन लिए राहत भरी खबर है। पिछले कई दिनों तो कोरोना के गनमैन प्रभजोत सिंह भी हुण कोरोना नूं मात दे चुके हैं। प्रभजोत सिंह लुधियाना के ACP का गनमैन है, जिसकी रिपोर्ट हुण नैगेटिव आई है। इस दे नाल ही फिरोजपुर जिले भी हुण कोरोना का कोई मरीज नहीं है। कोरोना संकट विचाले श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल समाज सेवा के कामों च जुटे ने। सुखबीर बादल मलोट, जलालाबाद ते फाजिलका के कई इलाकों गए और तौर पर जलालाबाद हस्पताल में विशेष तौर पर मंगवाई गई कोरोना टेस्टिंग मशीन भेंट की। लुधियाना के मैरिटोरीअस स्कूलों को आइसोलेशन वार्ड च तब्दील कर दिता गया। राजस्थान के कोटा तो परते विद्यार्थियों को इन्होंने स्कूलों च रखा गया तो सारिਆਂ का मैडिकल चैकअप करवाया जा रहा है। कोरोना संकट के चलते हरियाणा सरकार ने वड्डा फैसला लिया। प्रदेश च नवीं भर्ती प्रक्रिया ते रोक ला दी है। नाल ही हर साल वधन वाला महंगाई भत्ता भी ना देने का फैसला लिया।
ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 100% ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ WHO ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। WHO ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ WHO ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਤਿਆਬਾਦ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਲ ਦਾ ਲੋਕ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀਂਦ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 65 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 750 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਲਈ ਖੁਦ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿਤਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਧਰ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 40 ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 2 ਹਿਰਨ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਹਿਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਨਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਖੁਦ ਵੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 40 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ 35 ਸਾਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਤਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਮਟਾਲਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੈਮਸਮ ਮਸੀਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਭਾਈ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਈ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। अब तक जो झज्जर जिला कोरोना के दंश से बचा हुआ था, वहाँ भी कोरोना की एंट्री हो गई है। एक ही दिन में
कल 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, जिसके बाद ये अनुमान लगाया गया कि सभी के सभी जो केसेस मिले हैं वो दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इसलिए बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है, नाकेबंदी कर दी गई है। 10 बॉर्डर लगते हैं राजधानी दिल्ली से झज्जर जिले के, सभी को सील कर दिया गया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बहादुरगढ़ और टीकरी बॉर्डर के बीच स्थित एक नाके पर, जहाँ आप देख रहे हैं कि पुलिस कर्मचारी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहे हैं। यहाँ बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है, नाकेबंदी कर दी गई है, किसी भी गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज वाली गाड़ियां हैं, जिन्हें झज्जर की बजाय आगे की तरफ जाने दिया जा रहा है, ऐसी गाड़ियों को ही भेजा जा रहा है आगे। इसके अलावा किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं दी जा रही हरियाणा के बॉर्डर के अंदर आने की। आप देख सकते हैं कि सभी गाड़ियों को यहाँ से वापस भेजने का काम किया जा रहा है। सोनीपत में लगातार दिल्ली के कारण जो कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हम आपको बता दें कि 18 पॉजिटिव केस ऐसे हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की आ रही है। उसी के चलते आदेश जारी हुए हैं कि अब दिल्ली से किसी को भी सोनीपत में आने जाने नहीं दिया जाएगा। उसका आप देख सकते हैं कि आज उसका जो असर देखने को मिल रहा है। सिर्फ 1-2 गाड़ी ही यहाँ पर आने जाने दी जा रही है और उस गाड़ी की भी गहनता से जाँच की जा रही है, चाहे पैदल जो जाता हो या उसके बाद कोई गाड़ियाँ। आप देख सकते हैं गाड़ी के चारों तरफ पुलिसकर्मी हैं और गहनता से पूछताछ के बाद ही उसे आने जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सोनीपत लगातार अब आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 पर आंकड़ा जा चुका है और जिसके पीछे एक वजह मानी जा रही कि दिल्ली से जो कर्मचारी, जो स्वास्थ्य कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी हैं, उनकी वजह से आंकड़ा बढ़ा है। और सोनीपत प्रशासन ने एक कदम उठाया है कि धारा 144 के तहत एक ऑर्डर पास हुआ, जिसके बाद सोनीपत की सीमा जो दिल्ली से लगती है कुंडली बॉर्डर, वो बिल्कुल सील कर दिया गया है। दिल्ली से जो सोनीपत नौकरी करने के लिए आते हैं हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको कैसे, क्योंकि जो ऐसे भी जो कर्मचारी होंगे जो 7-8 दिन की छुट्टी के बाद सोनीपत आएंगे। सर उन्होंने अपना इंतजाम, डीसी साहब ने वहाँ इंतजाम करवा रखा है, प्रॉपर इंतजाम कर रखा है हमारे प्रशासन ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पहले ही आदेश दे चुके हैं। जो हमारा स्टाफ, जो हरियाणा का स्टाफ है जो दिल्ली में है, उनके पूरे इंतजाम मुख्यमंत्री साहब ने, डीसी साहब ने यहाँ ऑलरेडी इंतजाम करवा रखे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हरियाणा से सोनीपत में नौकरी करने। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए आज कांगड़ा में कर्फ्यू का 34वां दिन है और लॉकडाउन के सेकंड फेज़ का 14वां दिन है। और इस बीच में जो लोग चंबा से कांगड़ा में रहते थे या दूसरे राज्यों में या दूसरे इलाकों में रहते थे, उनकी सकुशल घर वापसी के लिए जो है वो सरकार और प्रशासन की ओर से एहतियातन कुछ कदम उठाए गए हैं, ताकि जो है वो सही तरीके से आवाजाही हो सके। इसी को देखने के लिए और इसका जायज़ा लेने के लिए हम लोग जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं हटली बॉर्डर पर, जो कि कांगड़ा और चंबा के बीच में पड़ता है और जहां से बहुत ज़्यादा संख्या में इस वक्त जो है वो आवाजाही हो रही है। जो भी लोग कांगड़ा में रहते हैं उनको जो है वो यहाँ से बाकायदा मॉनिटरिंग के बाद जो है उन्हें यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से हर एक शख्स की जो है वो एक एक करके चेकिंग हो रही है और उनकी बाकायदा यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग हो रही है। यहाँ पर ये जो एक डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बैठी हुई है, डॉक्टर एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर बैठी हुई है, उनकी ओर से बाकायदा यहाँ पर जो है वो चेकिंग हो रही है। कोरोना का खतरा जो है वो कम नहीं हुआ है और उसके बढ़ने के भी आसार हैं। बावजूद इसके जिस तरह से यहाँ पर स्कैनिंग की जा रही है, जिस तरह से वेरिफिकेशन की जा रही है, तो इससे तो कहीं ना कहीं ये जाहिर हो रहा है कि जिला प्रशासन हो चाहे सरकार हो, कितनी एहतियात बरत रही है कि हर किसी को जब यहाँ से आगे भेजना है तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो, सही हो, दुरुस्त हो, ताकि जो है ये जो कोरोना है जो कि फ़िलहाल अंडर कंट्रोल में है और इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके बाद ही इन सबको यहाँ से भेजा जा रहा है। लेकिन ये चुनौती जो है वो अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक तो कोरोना से लड़ाई लड़ी जानी है और उसके साथ ही साथ जो है वो लोगों को भी सकुशल घर वापस पहुँचाया जाना है, जिसके लिए जो है वो हर ओर से जो है वो तैयारियाँ तो दिख रही हैं, लेकिन ये तैयारियाँ मुकम्मल है इसका पता तो बाद में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। पूरे देश भर में तमाम सामाजिक संगठन या फिर इस तरह की संस्थाएं जो है लगातार गरीबों की सेवा में जुटी है और गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में आज पैरा ओलंपिक विजेता दीपा मलिक पहुंची हैं और वो यहाँ लोगों को किस तरह से खाना खिला रही है आप खुद देख सकते हो, क्योंकि लगातार कोशिश यही है कि जो गरीब लोग हैं, जो डेली बेसिस पे काम करते थे या फिर जो दिहाड़ी मजदूर थे, उनको जो है खाना खिलाने के लिए तमाम लोग, तमाम संगठन आगे आ रहे हैं। और उसी कड़ी में दीपा मलिक है वो भी यहाँ आज पहुँची हैं और गरीबों को किस तरह से जो है चावल के साथ साथ छोले दिए जा रहे हैं, फ्रूट। हम पूछ रहे थे मैम किस तरह से जो है गरीबों की। देखिए, आज हम मानव आवाज़ संस्था के साथ मिलकर जो कि खुद यहाँ पे भोजन का वितरण कर रहे हैं लॉकडाउन के शुरुआती से आप देख रहे हैं कि एक प्रयत्न है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, हाइजीन मेंटेन करते हुए
और सबसे सैनिटाइजर से हाथ उनके पोंछवा के, मास्क देकर, ग्लव्स पहनकर ये खाना यहाँ पे वितरित। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹਨ, ਹੌਸਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਗਰੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30-32 ਵਾਰੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 50 ਵਾਰੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 50 ਵਾਰੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜੀ, ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 50ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਨ ਬਚੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ PGI ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, 32 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 6 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 11 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 11 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆંકੜਾ 56 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ 6 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 11 ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਕੇਸ 56। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ 11 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ 11 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 45 ਤੋਂ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 5 ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ 6 ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਕੁੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 56 ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਤੇ ਇੱਕ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਕਲਾਵਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 32 ਸੈਕਟਰ ਵਾਰਡ ਸਰਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚਪੇਟ, 4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ 528 ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜੋਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 11 ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 56 ਯਾਨੀ 56 ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ। 5 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਸੈਕਟਰ 30 ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੰਜਸਟਿਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੇਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਰਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਨੋਜ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੇ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 120 ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਦੇ 5 ਕਦੇ 6 ਕਦੇ 3 ਕਦੇ 2, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਉਹ 56 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਪਸ, ਸੰਸਥਾਨ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆંકੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਛੇਤੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ 11 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 56 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।